पिछली वारी जेड़े धोखे दे विच कई वीर आ गए सी, कई वोटर जेड़े आ गए सी जिन्हां ने डंप दे उत्ते रियासत कीती, उन्हां ने डंप भी अज उत्थे दा उत्थे है। सुल्तानविंड दे प्रोग्रामां दे सीवरेज के उपर उन्होंने गल करने की कोशिश की, पर याद रखो एक भी काम उन्होंने वादा नहीं किया। इंद्रवीर बुलारिए ने आप वाले ने तुहानू झूठ दे के वोटां हासिल कीतियां, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के उपर उन्होंने सियासत की ते अज सारिਆਂ ਨੂੰ मूँह तोड़ खाना पिया। हथ जोड़ के तुहाडे सारिਆਂ को बेनती, क्योंकि बहुता समा नहीं, वख-वख बुलारियां ने तुहाडे रूबरू होना है। वीरो किसी भी गल्लां च नहीं आउणियां। जो बादल साहब ने 13 नुक्ती प्रोग्राम दिता है, जिहदे विच नौजवानों की गल की गई है, जिहदे च एससी भाईचारे की गल की है, बुढ़ापा पेंशनां की गल की है, आटा दाल स्कीम दे नाल 2000 रुपए की गल की है, बिजली तुहानू 400 यूनिट महीने की गल की गई है। वो जिहड़े पंफलेट तुहाडे घरां च आ रहे आ, वो पढ़ पढ़ के तुसीं उत्ते गौर करियो ते आस करदे आ बहुत वड्डी तादाद चो आपां सारे रल मिल इस हल्के तो अपने वीर तलबीर सिंह गिल नूं कामयाब करोगे तो 2022 दे विच सरकार दे विच अपनी भाईवाली पावांगे। गुरु महाराज कृपा करे, तुहाडा प्यार मुहब्बत मिले। मैं जकारा छड्डांगा, हाथ खड़े करके सारे ने जकारे का जवाब देना जे। बोले सो निहाल, श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेनती करा मैं साडे सत्कारयोग हल्का नॉर्थ तो श्री अनिल जोशी जी, जिन्होंने श्रोमणी अकाली दल ने ते बसपा ने साझा उम्मीदवार ऐलाना है हल्का नॉर्थ तो, उन्होंने बेनती करता है वो आके संगतां नूं संबोधन कर जी। श्री अनिल जोशी जी। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, गुरप्रताप टिक्का जी जिला प्रधान ते श्रोमणी अकाली दल दे साउथ के कैंडीडेट तलबीर सिंह गिल जी ते नाल दर्जा बदर्जा लीडरशिप श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी दी ते नाल ही वर्कर साहबान फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ये ठाठा मारदा इकट्ठ दसदा पिया कि 2022 दे विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनन जा रही है। 2022 दे विच सरदार सुखबीर सिंह बादल पंजाब दे मुख मंत्री बनन जा रहे हैं। जो हाल कांग्रेस ने 5 साल दे विच कीता, पंजाब दा जिहड़ा डिवेलपमेंट दा एजेंडा सी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी दा, जिहड़ा 10 साल रात दिन करके पूरे पंजाब नूं डिवेलपमेंट दियां लीहां ते श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री जी ने ते सरदार सुखबीर सिंह बादल जिहड़े डिप्टी उप मुख्यमंत्री सी, उन्होंने रात दिन एक करके जिहड़ा पंजाब दे विच डिवेलपमेंट की गड्डी चलाई सी, उन्होंने 2017 दे विच लोकां ने ब्रेक मारती। पर तुसी दसो किसी ने कुछ खट्टिया?
ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਹੁੰਆਂ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਚਲ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਚੜਾਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝਾਈ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਲਿਸਟ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ, ਕੇਲੇ 2 ਦਰਜਣਾ, ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕਾਕਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੁਪਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਠੱਗ ਲੀਆਂ। ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਜੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਲੀ ਸੀ, ਐਰਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗੀ ਫੇਰ ਨਾ ਵੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੇ? ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਲੋਕ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਨਿਬੜ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਈਟ ਬੰਦੇ, ਫੂਲਕੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 84 ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਖੈਰੇ ਵਰਗੇ ਵੋਕਲ ਬੰਦੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਭੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਆਏ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਮਰ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ?
ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੌਹਾਰਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਰਕੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਰਕੀ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਰਕ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਤੋਂ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸਭ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਖੀ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। बहुत ही सत्कारयोग स्टेज ते विराजमान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, उन्हां दे नाल आए मेरे वड्डे वीर जिन्हां ने मैनू हमेशा थापड़ा दे के तुहाडी सेवा करने का मौका दिता, सरदार विक्रम सिंह मजीठिया जी, साडे हलका नॉर्थ तो जोशी साहब भी टिक्का जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान, जिन्हें भी स्टेज ते सीनियर लीडरशिप बैठी आ, और सामने मेरे परिवार के मैंबरों
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੈਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਣ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਲਾਉਂਗਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ। ਆ ਦੋ ਜਗਾੜ ਲਾਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਲਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ 5-5, 6-6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਤਕੀ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਡੋਰੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। 2 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, 100 ਸਵਾ 100 ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ 13 ਵੋਟਾਂ ਆ 13 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 130 ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਹਰੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹਦੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਸਮਝਦਾ। ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਐਡੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਵਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਡੇ ਨੇੜ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਮਝੋ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਜੇ 1000 ਵੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੋٹے-ਮੋٹے 4 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਟਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ ਵੱਡਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਆ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੱਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਊ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ? ਆ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਲਾਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਧਰਨਾ। ਧਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਮੌਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁੱਲ ਬਣੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਪ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਧੂਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ? ਹੁਣ ਮੋਸਕੋ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਈ? ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਡੰਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੰਪ ਦਾ ਇੰਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਪ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਠਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਨ, ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਟ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 6 7 8 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਟਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? 11 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚੋਂ 5.25 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ? ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ 103 ਕੀ 4 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਕਿਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ 106 ਰੁਪਏ।
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ LPG ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ 30 35 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਰੇਟ ਵਾਪਸ 5-6 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਛੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਚਤਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਆ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ? ਲਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਆ ਲਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਕਿੰਨੇ ਕ ਮਿਲੇ? ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? ਕਿੰਨੇ? ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ, 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਥੇ 50,000 ਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਜਾਂ 50 ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਜੇ ਵੰਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ 50,000 ਟੈਬਲੇਟ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ ਦਬਾ ਦਬ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ ਕੁੱਲ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ, 60 ਲੱਖ ਘਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ? 3.5 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, 6 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਆ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੱਤੇ TADA ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੱਬ ਗਈ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪੈ ਜਾਣਾ ਪੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਆ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਚਾ। ਇਹ ਜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ? ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ? ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਕਿ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ
ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਵਾਸਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਬਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਨੀਅਤ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ 9-11 ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦੂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਮਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕਈ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰਖਾ ਦੱਤ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਆਪ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਐਫਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਸ਼ ਅਮਰੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਭਾਜੂ ਤੇ ਫੜ ਲਿਓ ਪੂਛ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਭਾਊ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ 4 ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਲਾ 9-11 ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਤਗੜਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਨਾਮੀ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਮਹਾ ਠੱਗ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਮਗਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਕਦਾ 420 ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਸੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਜਾਵੇ। ਦੱਖਣੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂ, ਲੱਭੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ECH ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਝਾੜੂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ।
ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਆ ਡੰਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਡੰਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਐਤਕੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਤਲਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਲਵੀਰ ਆਪ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਛੱਡਣ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੱਕ ਗੋਡੇ ਜਾ ਕੇ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਭੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵਧੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਾਉ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਏ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ 'ਚ 100 ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਫੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਵਧੀਆ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਦ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੜ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਧੱਕਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਏ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਭਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਭਜਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੁਲੇ ਸੋਨਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਂ 5 ਜਾਂ 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਥੋਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਤਲਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਤਲਵੀਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਲੇਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਇਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਤਲਵੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਮੱਛਰ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 700-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ BRTS ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਗਲ ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸੜਕ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕੋਡ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 150 ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ 'ਚ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਏ ਤਲਵੀਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। 203 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਮਾਰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਪਈਆਂ। ਉਵੇਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਮੌਕਾ ਦੇਤੇ। ਆ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਕਟੀ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਾਂ।
मैं 1 साल के अंदर हर सोमवार आउंदा सी, सवेर तो लेके शाम तक सड़क ते खड़ के मैं सारा कुछ ही ठीक करा के असी ऐजा बनाता, जैजा विरासती मार्ग बनाया। मैं अज ऐलान करदा सारी वर्ल्ड सिटी ओजी बना दूंगा, सारी वर्ल्ड सिटी अमृतसर। अमृतसर शहर वालिओ कल्ला मौका दे दिओ, परमात्मा के आशीर्वाद नाल, थोड़े आशीर्वाद नाल सरकार बना दिओ। अमृतसर शहर वालिओ अगले 5 साल बाद तुसी पछाण नहीं सकोगे, इन्ना खूबसूरत शहर बना दूंगा। आ कोई मैं वोटां करके नहीं कह रहा, मैं दिलों कह रहा। आ अपना सब तो पवित्र धरती अपनी अपनी कौम की हैडक्वार्टर है, ते अपना फर्ज बनता, ते मैं अपनी सेवा समझ के आज जिम्मेवारी लूंगा। ते मैं तेन वादा करता, अज तक मैं जो किया पूरा किया। मेरे पिता बादल साहब ने मैनू एक गल सिखाई है कि जिंदगी विच वही कामयाब है जिहड़ा जो कहता पूरा करता है। तुसी मेरे पिछले 8, 10, 20, 15 सालों के बयान देख लो, जो जो किया वो पूरा करके दिता। यू याद करो, मैं क्या सी कि पंजाब के हर जिले हैडक्वार्टर तो चंडीगढ़ तक ऐजियां सड़कां बना दूंगा जेड़े तुहानू मान होगा, अमरीका कनेडा तो वधिया होणगियां सड़कां। अज देखो बना दित्तियां। थोड़े चों किन्ने लोग बठिंडे गए अजकल, हथ खड़े करियो। पता लगता जो बठिंडे पहुंचने तो पहले अमरीका कनेडा दी सड़कों नालों बेहतर सड़क है। किन्ने लोग पठानकोट जाते हैं, याद करो पहले जो पठानकोट जाते सी ढूई दुखन लग जाती सी। हुण तुसीं चंडीगढ़ इत्थों जाते हो, पंजाब के किते भी कोने जाते हो, 4 ते 6 लेन दी सड़कां। असीं तुहानूं वादा किया बिजली आम कर देंगे, कर दित्ती। अज बिजली घट क्यों है? क्योंकि हर साल 700 मेगावाट बिजली बढ़ती है, क्योंकि नवीं फैक्ट्रियां लग रही हैं। जिहड़े घरे 1 एयर कंडीशनर 2 लाई बैठा है, जिहड़ा कूलर लाउंदा सी एयर कंडीशन लाउण लग गए। सो असीं हिसाब देखिया 700 मेगावाट बिजली हर साल बढ़ती है। 5 सालां 3500 मेगावाट बढ़ गई, पर कांग्रेस की सरकार ने एक नवा थर्मल प्लांट या सोलर प्लांट नहीं लाया, इस करके घट गई। ताइयों शॉर्टेज है, इन्हां दी नलैकी करके कमी है। मैं थोनू वादा करदा, थोनू पहले ही साल पूरी करके दिखाऊंगा ते नाले सस्ती करके दिखाऊंगा। असी वादा किया थोड़े नाल 400 यूनिट हर घर दे, भावें एससी है, बीसी है, जनरल है, 400 यूनिट हर घर दे पहले 400 मुफ्त होणगे। थोड़े देखो किड्डा वड्डा राहत थोड़े अपने इलाके च होनी है। कलिया नहीं, मेरी एक विजन है पंजाब नूं अगे लेके जाना। मैं कई स्कीमां असीं सोची बैठे हैं, जिवें एक विजन है कि अपने बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं। अमीर बच्चे वास्ते तो सौखा बाहर जाना, पैसे हैगे, पर गरीब बच्चे बाहर नहीं जा सकते पढ़ने वास्ते। अमरीका कनेडा पढ़ जाना या कोई हिंदुस्तान दिल्ली जाना, बंबे पढ़ जाना, पैसा नहीं है। 10 लाख रुपये का स्टूडेंट कार्ड असी बनाने का फैसला किया है। जिहड़ी यूनिवर्सिटी तुहानूं पढ़ना है उत्थे दस दिओ, 10 लाख रुपया साडे खजाने तो उन्हां कोले यूनिवर्सिटी चले जाऊगा। उवें ही असी कोविड की बीमारी च मैं देखिया सब तो वध जाना पंजाब च गई। क्यों गई? क्योंकि सरकारी हस्पताल फेल हो गए, प्राइवेट हस्पताल इन्ने महंगे सी, 10-10, 15-15 लाख लैन लग गए। इस करके इसलिए फैसला किया 10 लाख रुपये मेडिकल काले कार्ड बना के 10 लाख रुपये मेडिकल इंश्योरेंस सारियां दी की जाऊगी। 10 लाख रुपये तक भावें ऑपरेशन कराना है, दवाइयां लैनियां, टेस्ट कराने हैं, एक परिवार दे विच 10 लाख रुपये का कार्ड होगा। 10 लाख रुपये तक किसी भी प्राइवेट हस्पताल या सरकारी हस्पताल इलाज करा सकोगे। उवें असी बहुत चीज़ां, मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, मैं काफ़ी लेट है। मैं थोनू इन्ना ही बेनती करना चाहना है, 3 पार्टियां मैदान च है, इको एक है जिहड़ी थोड़ी अपनी पंजाब दी पार्टी है।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਤੀਜੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਕੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਲਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਐਮਐਲਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 500 ਕਰੋੜ, ਭਾਵੇਂ 500 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ 700 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਗਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੀ